Assalamu alaikum and good evening to you. Welcome you all to my class. I am here from Gore Boshe Shiki Facebook Popular Live platform. So my dear students, here you see a book. It's an English book, English for today, of the student of grade 4. So I think you guess. If you're a student of grade 4, please come to my class. Okay? So take your English book and with your notebook, with pen or pencil. And I would like to thank you, my honorable guardians, honorable teachers, and lovely viewers, whose hardworking knows no bound. So I welcome you all again and thank you very much. I think my students are ready to get this class. Okay, I am ready too. So let's start today's class. My dear students, let's have a look on the board. Yes? Let me know, do you watch it clearly? Okay. You are very good. So, you see, I have written here a dialogue, okay, about Mita and mom. This is because in our previous class, I discussed about Mita's conversations. Do you remember it? Yes. I think you remember it very well. So, you see, Mita, mom, do we have any juice? Okay. And mom, sorry dear, we don't have any juice. Right? And you can have some milk. This is about Mita's conversations. Already you learned it in our previous class. Am I right? Yes. Thank you. So my dear students, here you notice that mom, do you have any juice? We use any here. I may circle it. Okay. Any. Again, in the second sentence, you see that we don't have any juice. Here, they use any, and the third sentence, you can have some milk. Here use some. Okay? So my dear students, you notice that in the two sentences use any and in another sentences use some. So can you tell me the difference of any and some, or where can you use any or where can you use some? Yes, I think you guess and you got the answer, right? So my dear students, we are going to talk about uses of any and some. So I think you get this class very important, and this is very important today's class. Okay, and end of this class you will learn about uses of any and some, right? Okay, so I am going to move on my today's class. Okay, I want to see a poster. I think you like it very much, right? Okay. So my dear students, I want to use this poster here.
Okay, I think you see it very clearly. Okay, so let me put here. Right, so you let me know, do you watch it clearly? Is it okay? Okay, so my dear students, here you see use of some and any. So listen carefully and try to understand. Okay, we usually use some when the context is positive. When the context is positive. Okay, we use some when the context is positive, right? And then we use any when it is negative in most cases of questions. Okay, my dear students, I think you get this answered. সুপ্রিয় ছোট্ট সোনামণিরা, তোমরা এখানে লক্ষ্য করো যে আমরা সাম এবং এনির ব্যবহার আজকে শিখতে যাচ্ছি, ঠিক আছে? তাহলে লক্ষ্য করো এখানে আমরা সাম কখন আমরা ব্যবহার করতে পারবো? when the context is positive, অর্থাৎ আমরা যখন কোনো স্টেটমেন্ট দেখব, কোনো কোয়েশ্চন দেখব, যদি সেটা পজিটিভ হয় তাহলে আমরা কি ব্যবহার করব? সাম ব্যবহার করব। ওকে, you can get this in your book, so you may open your book at page 40. Okay, you will get this there. And we use any when it is negative in most cases of questions. Okay, এবং আমরা any ব্যবহার করব যখন দেখব আমরা বাক্যগুলো কি নেগেটিভ এবং প্রশ্ন করা হচ্ছে, ঠিক আছে? যদি প্রশ্ন করা হয় এবং এটা নেগেটিভ থাকে তাহলে আমরা কি ব্যবহার করব? আমরা any ব্যবহার করব। আমি আবার বলে দিচ্ছি, যখন আমরা স্টেটমেন্টটা পজিটিভ দেখব তখন আমরা সাম ব্যবহার করব, আর যখন আমরা নেগেটিভ দেখব এবং প্রশ্ন দেখব তখন আমরা any ব্যবহার করব। বুঝতে পারলে আমার কথা? Okay, so you look at these examples. Do you have any milk? Do you have any milk? Okay, we see these conversations in Mita's conversation in our previous class. Okay, so my dear students, look at these examples. Do you have any milk? This is a questions. This is a question. So we say it when it is negative or in most cases of questions we use any. So notice here, do you have any milk? You will see I underlined it any because this is a questions. Do you have any milk? আমরা দেখছি কোনো মিল্ক আছে কিনা, ঠিক আছে? Okay, next one, I don't want any milk. I don't want any milk. Here we use any. Why we use here any? You are very right. Okay, আমরা এখানে শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখো, আমরা বলছিলাম যে যদি আমাদের প্রশ্ন করা হয় এবং সেটা যদি আমাদের কি থাকে নেগেটিভ থাকে, অর্থাৎ না বোধক স্টেটমেন্ট থাকে, তাহলে আমরা এনি ব্যবহার করব। তাহলে আই ডোন্ট ওয়ান্ট এনি মিল্ক, এই যে আই ডোন্ট ওয়ান্ট, এই ডোন্ট দ্বারা এখানে কি নেগেটিভ বোঝাচ্ছে। সো এটা হচ্ছে কি আমরা এখানে এনি ব্যবহার করব, আই ডোন্ট ওয়ান্ট এনি মিল্ক, অর্থাৎ আমার কাছে কিছু পরিমাণ আছে কিনা এই অর্থে আমরা সাম এবং এনি ব্যবহার করে থাকি। তো এনিটা আমরা কখন ব্যবহার করব? যখন আমরা নেগেটিভ স্টেটমেন্ট দেখব এবং যদি প্রশ্ন করা হয় তাহলে আমরা এনি ব্যবহার করব, আর যদি পজিটিভ স্টেটমেন্ট হয় তাহলে আমরা সাম ব্যবহার করব। তোমরা লক্ষ্য করলে আমরা এখানে দেখছিলাম যে ইউ ক্যান হ্যাভ সাম মিল্ক, তার মাম বলছিল যে ইউ ক্যান হ্যাভ সাম মিল্ক, আবার উপরে কি ছিল যে মাম বলছিল যে উই ডোন্ট হ্যাভ এনি জুস, উই ডোন্ট হ্যাভ এনি জুস। হ্যাঁ, এখানে এনি ব্যবহার করা হয়েছিল এবং মিতা বলছিল যে মাম ডু ইউ হ্যাভ এনি মিল্ক, ডু ইউ হ্যাভ এনি জুস, এখানে আমরা এনি ব্যবহার করেছি যেহেতু এটা প্রশ্ন। ওকে, সো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা আরো কিছু এক্সাম্পল দেখব।
দেখতে পাচ্ছ শিক্ষার্থী বন্ধুরা? আমি একটু স্টেপল করে নিই, হ্যাঁ, যাতে সেটা না নড়ে। ওকে, রাইট। ওকে, সো my dear students, here you see another more example uses of some or any, okay, where we can use any or where we can use some, right? Okay, I want some ice cream. I want some ice cream. This is a statement of positive sense, okay? শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আই ওয়ান্ট সাম আইসক্রিম, এখানে আমরা সাম ইউজ করছি, আমরা এখানে এনি ব্যবহার করতে পারবো না, কারণ হচ্ছে কি এটা হচ্ছে একটা স্টেটমেন্ট এবং এটা পজিটিভ স্টেটমেন্ট। আই ওয়ান্ট সাম আইসক্রিম, আমি কিছু আইসক্রিম চাই, এই তো। ওকে, নেক্সট ওয়ান, ডু ইউ হ্যাভ এনি বুকস ইন ইউর স্কুল ব্যাগ? ডু ইউ হ্যাভ এনি বুকস ইন ইউর স্কুল ব্যাগ? যে তোমার স্কুল ব্যাগে কি কিছু বই আছে? তাহলে এটা কি করলাম, আমরা প্রশ্ন করলাম। তো বন্ধুরা, আমরা অলরেডি শিখে ফেলেছি আমরা কি বুঝতে পারলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা, যে আমরা আগে জেনে ফেলেছি যে প্রশ্ন করা হলে আমরা এনি ব্যবহার করব। তাহলে এখানে ডু ইউ হ্যাভ এনি বুকস ইন ইউর স্কুল ব্যাগ প্রশ্ন করা হচ্ছে, এজন্য আমরা এনি ব্যবহার করছি। দেখতে পাচ্ছ তোমরা? ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে? ওকে, ভেরি গুড। নেক্সট ওয়ান, ইয়েস আই ডু, আই হ্যাভ 3 বুকস ইন মাই স্কুল ব্যাগ। এটা আমরা আনসার দিয়ে দিলাম, ইয়েস আই ডু, আই হ্যাভ 3 বুকস ইন মাই স্কুল ব্যাগ। ওকে, রাইট। হিয়ার উই সি, আমরা কোন যে এক্সাম্পলগুলো দেখলাম, এই এক্সাম্পলে আমরা কি দেখতে পেলাম শিক্ষার্থী বন্ধুরা? আমরা দেখতে পেলাম যে পজিটিভ যদি কোনো কিছু বোঝায় তাহলে আমরা সাম ব্যবহার করব, আর নেগেটিভ অথবা যদি কোয়েশ্চন বোঝায় তাহলে আমরা এনি ব্যবহার করব। তোমরা এই শর্টকাট টিপসটা লিখে রাখতে পারো, ঠিক আছে? সহজে তোমরা মনে রাখার জন্য এটা লিখে রাখতে পারো। পজিটিভ হলে আমরা সাম ব্যবহার করব, নেগেটিভ অথবা কোয়েশ্চন বোঝালে আমরা এনি ব্যবহার করব, ঠিক আছে? তোমরা লিখে ফেলো। আশা করছি শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা অলরেডি বুঝে ফেলেছো এবং লিখে ফেলেছো, তাই তো? ওকে, তাহলে চলো আবার আমরা আরো কিছু এক্সাম্পল দেখি। আমাদের বিষয়টা ক্লিয়ার করার জন্য আমরা আরো কিছু এক্সাম্পল দেখি, তাই তো? ইয়েস, আমরা এবার, হ্যাঁ, এই যে আমি লিখে দিলাম আরো কিছু এক্সাম্পল তোমাদের জন্য, আরো সহজে বুঝতে, যাতে তোমরা সহজে বুঝতে পারো, তাই না বন্ধুরা? কেমন লাগছে তোমাদের? অবশ্যই বুঝতে পারছো। ওকে, তোমাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো ফলো করো বন্ধুরা, যে আরো মোর এক্সাম্পল। নাম্বার 1, আই হ্যাভ সাম মানি। আই হ্যাভ সাম মানি, এখানে আমি সাম ব্যবহার করেছি। কেন আমরা সাম ব্যবহার করলাম বলো তো? ইউ আর ভেরি কারেক্ট, থ্যাংক ইউ। আমরা সাম ব্যবহার করলাম কারণ এটা কি আমাদের পজিটিভ বোঝাচ্ছে, তাই তো? এটা পজিটিভ সেন্স তৈরি করছে। যেমন আই হ্যাভ সাম মানি, আমার কিছু টাকা আছে, হ্যাঁ, এটা পজিটিভ অর্থে আমার কাছে আছে। আই ডোন্ট হ্যাভ এনি মানি, দেখো আই হ্যাভ সাম মানি, এখানে মানিও ছিল, আমি সাম ব্যবহার করেছি, কিন্তু এখানেও মানি আছে, আমি এনি ব্যবহার করেছি। কেন ব্যবহার করলাম? পার্থক্যটা বুঝতে পারলে বন্ধুরা? আশা করি তোমরা অবশ্যই বুঝতে পারছো। আই ডোন্ট হ্যাভ এনি মানি, এখানে ডোন্ট দ্বারা কি বোঝাচ্ছে? না বোঝাচ্ছে, না বোধক বোঝাচ্ছে, তাই তো? এটা নেগেটিভ বোঝাচ্ছে। আমরা শিখে ফেলেছি অলরেডি, নেগেটিভ বুঝালে আমরা এনি ব্যবহার করব, প্রশ্ন বুঝালে আমরা এনি ব্যবহার করব, পজিটিভ বুঝালে আমরা সাম ব্যবহার করব। ওকে, সো হিয়ার ইউ সি আই ডোন্ট হ্যাভ এনি মানি, এজন্য আমরা এখানে সাম ব্যবহার করলাম এবং এখানে এনি ব্যবহার করলাম, তোমরা দেখতে পাচ্ছ। নাম্বার 2, we don't have any olives. We don't have any olives. Okay, don't, এই যে don't দ্বারা কি বোঝায়? নেগেটিভ বোঝায়। আর কি দ্বারা নেগেটিভ বোঝায়? doesn't, doesn't দ্বারাও কি নেগেটিভ বোঝায়, ঠিক আছে? can't, can't দ্বারাও নেগেটিভ বোঝায়, তাই তো? তো এই যে এগুলো তোমরা একটু মনে রাখবে, জানো তোমরা এগুলা, হ্যাঁ? ওকে, সো এটা যেহেতু don't, আমরা এর জন্য এনি ব্যবহার করলাম। ওকে, তো আমি তোমাদেরকে একটু লিখে দেখাচ্ছি যে আমরা কখন আমরা নেগেটিভ, এদিকে দেখা যাচ্ছে? ওকে, সো এই যে ডোন্ট আমাদের নেগেটিভ বোঝায়, নেগেটিভ আমি লিখে দিচ্ছি তোমাদের, এই যে নেগেটিভ, নেগেটিভ হচ্ছে
হ্যাঁ, এই যে নেগেটিভ বোঝায় কি, ডোন্ট দ্বারা নেগেটিভ বোঝায়, ডাজন্ট দ্বারা নেগেটিভ বোঝায়, ডিডন্ট দ্বারা নেগেটিভ বোঝায়, আমরা কান্ট দ্বারা নেগেটিভ বোঝায়। ঠিক আছে, ওকে। আমরা অর্থাৎ আমরা যদি আমাদের যে অক্সিলিয়ারি ভার্বগুলো আছে অর্থাৎ কি বোঝায়, আমরা আমাদের যে অক্সিলিয়ারি ভার্ব অথবা এদেরকে আমরা কি বলি, হেল্পিং ভার্ব, রাইট? হেল্পিং ভার্ব প্লাস নট, প্লাস নট। যদি অক্সিলিয়ারি ভার্ব অথবা হেল্পিং ভার্বের সাথে কি আমরা নট ব্যবহার করি তাহলে এটা আমাদের কি বোঝায়, এই সবগুলো আমাদের নেগেটিভ সেন্স বোঝায়, রাইট? বুঝতে পারছো নেগেটিভ আমরা কোনটা কখন বুঝতে পারবো? আশা করি তোমাদের কাছে বিষয়টা ক্লিয়ার হয়েছে। তাহলে চলো আমরা এক্সাম্পলে চলে যাই। আচ্ছা, এই যে এক্সাম্পলগুলো হচ্ছে কি, উই ডোন্ট হ্যাভ এনি অলিভস, বুঝতে পারলে? নেক্সট ওয়ান, আই রিয়েলি ওয়ান্ট সাম সক্স, আই রিয়েলি ওয়ান্ট সাম সক্স। ওকে, আই রিয়েলি ওয়ান্ট, দেখো এখানে আমাদের কোনো নেগেটিভ ওয়ার্ড আছে এখানে নাই, তাহলে এটা কি পজিটিভ, অর্থাৎ এটা আমাদের পজিটিভ বোঝাচ্ছে। যেমন আই রিয়েলি ওয়ান্ট সাম সক্স, আমি সত্যি কিছু মোজা চাই, হ্যাঁ, এই জন্য আমরা সাম ব্যবহার করলাম। ওকে, নাম্বার 4, ডু ইউ হ্যাভ এনি পেপার, ডু ইউ হ্যাভ এনি পেপার। দেখতে পাচ্ছ যে ডু ইউ হ্যাভ এনি পেপার এখানে হচ্ছে এটা প্রশ্ন, হ্যাঁ, ডু ইউ হ্যাভ এনি পেপার। তাহলে বুঝে ফেলেছো আমরা এটি কেন ব্যবহার করলাম? অবশ্যই বুঝতে পেরেছো, কারণ এটা কি দ্বারা কি বোঝাচ্ছে, প্রশ্ন বোঝাচ্ছে। আমি আবারও বলছি, নেগেটিভ বুঝালে এবং প্রশ্ন বুঝালে আমরা এনি ব্যবহার করব, আর যদি পজিটিভ বুঝায় তাহলে আমরা সাম ব্যবহার করব, রাইট? ওকে, নেক্সট ওয়ান, লেটস গো হ্যাভ সাম ফান, লেটস গো হ্যাভ সাম ফান, চলো আমরা কিছু মজা করি। এই যে এটাও কি আমাদের পজিটিভ, এখানে নেগেটিভ কোনো শব্দ আছে? এই যে নেগেটিভ শব্দগুলো এখানে আছে নাই, এজন্য আমরা কি ব্যবহার করব? ওকে, লেটস গো হ্যাভ সাম ফান, এজন্য আমরা সাম ব্যবহার করলাম। তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আশা করি তোমরা এতক্ষণে অনেক ভালোভাবে এনি এবং সামের ব্যবহার বুঝতে পারলে, এবং ভবিষ্যতে তোমাদের কোনো বাক্য লেখাতে আমরা যখন এনি এবং সামের ব্যবহার আসবে তখন অবশ্যই তোমরা সেটা ব্যবহার করতে পারবে, তাই না বন্ধুরা? হ্যাঁ, অনেক ধন্যবাদ তোমাদেরকে। এবার লেটস প্র্যাকটিস মোর, এবার আমরা কিছু প্র্যাকটিস করব তোমাদের টার্ন এখন। ওকে, right, so ready? Okay, so my dear students, open your notebook with pen or pencil, you have to write now. Now I am going to give you a task about using of some or any, right? Okay, here you see a poster with more questions, right? You see? Okay, so my dear students, you have 2 minutes. Okay, প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমরা এবার নিজেরা লিখে ফেলো, তাই তো? হ্যাঁ, আমি জানি তোমরা সবাই পারবে। তারপর আমরা জানি যে প্র্যাকটিস মেক্স এ ম্যান পারফেক্ট, অর্থাৎ আমরা যতই অনুশীলন করি আমাদের দক্ষতা ততই বাড়ে, তাই তো? এই জন্য বন্ধুরা তোমাদের জন্য এটা রেখে দিলাম। বইয়ের কিছু নেই, আমরা অবশ্যই 2 মিনিট পরে তোমাদের সাথে আনসারটা আমরা শেয়ার করব, ঠিক আছে? ওকে, তো আমি একবার পড়ে দিচ্ছি। ইজ দেয়ার ড্যাশ মিল্ক লেফট, কোয়েশ্চন আছে, আর তোমরা অলরেডি ধরে ফেলেছো কি হবে। দেয়ার ইজ ড্যাশ জুস ইন দ্য বোতল, দেয়ার ইজ ড্যাশ জুস, এটা পজিটিভ বোঝাচ্ছে, আশা করি উত্তর পেয়ে গেছো। ডু ইউ হ্যাভ ড্যাশ কফি, এটা প্রশ্ন বোঝাচ্ছে। আই ডোন্ট হ্যাভ ড্যাশ মানি লেফট, আই ডোন্ট হ্যাভ, এই যে নেগেটিভ শব্দ আছে, বুঝে ফেলেছো। শি হ্যাজ ড্যাশ মানি, এটা পজিটিভ বোঝাচ্ছে কারণ নেগেটিভ কোনো ওয়ার্ড নাই। ডু ইউ নো ড্যাশ অফ দিস সিঙ্গার্স, ওকে, ডু ইউ নো কোয়েশ্চন বোঝাচ্ছে, আশা করি লিখে ফেলেছো। আই ডোন্ট নো ড্যাশ অফ দ্যাম,
আই ডোন্ট নো, এই যে ডোন্ট এটা কি নেগেটিভ বোঝাচ্ছে। আই নো ড্যাশ অফ দেম, আই নো ড্যাশ অফ দেম এটা পজিটিভ বোঝাচ্ছে। আশা করি তোমরা ক্লুটা পেয়ে গেছো আমাদের প্রত্যেকটা কি হবে আনসার, তাই তো? শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আশা করছি এতক্ষণে তোমরা লিখে ফেলেছো। যারা লিখে ফেলেছো তোমাদের সবাইকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ এবং সবাইকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। তো চলো এবার আমার সাথে তোমরা উত্তরগুলো মিলিয়ে নাও। এই যে হ্যাঁ, এবার উত্তরটা মিলিয়ে নাও। আচ্ছা, একটা মিনিট, আমি উত্তরটা পাশাপাশি রাখি, তাহলে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে। রাইট, ওকে, এই যে দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, আমি প্রশ্নটা পড়ি, তোমরা এবার। আচ্ছা, আগে দেখো তো, নাম্বার 1 হচ্ছে এনি, নাম্বার 2 সাম, নাম্বার 3 এনি, নাম্বার 4 এনি, নাম্বার 5 সাম, নাম্বার 6 এনি, নাম্বার 7 এনি, নাম্বার 8 সাম। ওকে, তো যাদের হয়েছে সবগুলো হয়েছে সবাইকে আবারও অনেক অনেক অভিনন্দন এবং শুভকামনা। যারা চেষ্টা করেছো তাদেরকেও অভিনন্দন। এবার চলো আমরা কেন এই আনসারগুলো বেছে নিলাম। ওকে, লক্ষ্য করেছো কারি বন্ধুরা, ইজ দেয়ার যে তোমাদের প্রশ্ন বোঝাচ্ছে এনি, কোনো কোয়েশ্চনে আমাদের প্রশ্ন বোঝালে আমরা এনি। দেয়ার ইজ এটা পজিটিভ, এজন্য সাম। ডু ইউ নো প্রশ্ন বোঝাচ্ছে ডু ইউ হ্যাভ এনি কফি। আই ডোন্ট এটা নেগেটিভ বোঝাচ্ছে, এজন্য এনি। শি হ্যাজ সাম মানি, 5 হচ্ছে পজিটিভ, এজন্য সাম। ডু ইউ নো ড্যাশ অফ দিস সিঙ্গার্স, ডু ইউ নো প্রশ্ন বোঝাচ্ছে, এজন্য এনি। আই ডোন্ট নো, এজন্য এনি নেগেটিভ বোঝাচ্ছে। আই নো সাম অফ দেম। ওকে, আমরা এখানে সাম ব্যবহার করেছি কারণ আই নোটা হচ্ছে পজিটিভ। আশা করি শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের অনেক অনেক ভালো লেগেছে এবং তোমরা সেটা আনসার করতে পেরেছো। প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এবং যারা এই মুহূর্তে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে আমাকে দেখছেন, আমার সম্মানিত অভিভাবক মহোদয় এবং সম্মানিত ভিউয়ার্স, আশা করি আমার ক্লাসটা আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। যদি আমার ক্লাসটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই অবশ্যই ক্লাসটা শেয়ার করে দিবেন, যাতে অন্য ছাত্রছাত্রীরা এই ক্লাসটা দেখে শেখার সুযোগ পায়। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে ঘরে বসে শিখি পেজ থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন অনলাইন পেজ থেকে বিভিন্ন জেলা থেকে উপজেলা থেকে অনলাইন ক্লাসগুলো পরিচালিত হচ্ছে এবং তার পাশাপাশি সংসদ টেলিভিশনেও ক্লাসগুলো প্রচারিত হচ্ছে। আমি তোমাদের আবারও বিনীত অনুরোধ করছি যাতে তোমরা এই ক্লাসগুলো ঘরে বসে থেকে রেগুলার করতে পারো, সে চেষ্টাই করবে এবং তোমার অভিভাবককে সে বিষয়ে অন্তর্ভুক্ত করবে। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আজ এ পর্যন্তই ছিল। যাওয়ার আগে আমি তোমাদের আরেকবার মনে করিয়ে দিতে চাই যে আমাদের কোভিড-19 ভাইরাস এখনো যায়নি, এখনো আমরা সবাই ঘরে আছি এবং আমাদের ঘরেই থাকতে হবে এবং আমাদের ঘরে বসেই পড়াশোনা করতে হবে। তাই তো বন্ধুরা, তো আজ আর দীর্ঘায়িত করছি না, আগামী ক্লাস দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এই মুহূর্তে বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে এবং অবশ্যই অবশ্যই পড়াশোনার সাথে থাকবে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থেকো, আল্লাহ হাফেজ।